Originally in Divine Principle, we understood that изначально в Божественном принципе мы понимали, internal character and external form are God, что but in OSDP we understand that God exists внутренняя форма, as a substantial внутренний being, характер, внешняя форма — это and through the Бог, seed of love, then и original через internal character and external form семя emerged as attributes of God, любви because the внутренний характер, внешняя форма Бога появлялась. Love. For example, when we're conceived, we exist as a single cell, but from that single cell emerges as we Например, evolve когда существует in our mother's womb, единая the клетка, cells of the eyes, cells of the nose, different cells come out. In the same way, the original seed of love existed изначального семени and любви emerged through God to emerge in the attributes of internal character and external form, and original positivity and original reactivity as well. Then изначально негативность и позитивность проявляется in Divine Principle, we said that God is the original character and original external form. В Божественном принципе мы говорим, что Бог — это изначальная. So the original substance of energy is the unique, harmonized, unified body. Энергии — это изначальное гармонизированное тело. One person, God, один человек has two attributes: original positivity and original negativity. Два атрибута: изначальную позитивность и изначальную негативность. As they exist as attributes of God's internal character and external form. Это продолжение существующей в Боге изначального характера, внутреннего характера и внешней формы. So, God is the original substance, and internal character and external form are attributes of God, but then we can understand that original substance. Do you understand? Let me try and explain this again. Сейчас еще раз попробую объяснить. So before the universe was created, перед тем, как Вселенная была создана, Бог был изначальным субстанцией энергии. Он имел Сон-Сан и Хён-Сан аспекты. Энергия была душой, душа была энергией. Это изначальная субстанция энергии. Это subject partner that existed at the beginning, but in that original substance, when that appears as substantial, когда эта изначальная субстанция появляется, as the original она Hyeongsang and появляется Songsan and Hyeongsang, как изначальный Сон-Сан и Хён-Сан. Because there was a seed of love which absorbed и all появляется the как reciprocal beings around it, reciprocal things, and so so God came into being. Семя любви. And God came into being. So God also came into being, just like us. So we come into being as a result of love between our father and mother and our father's seed, which is a cell, как результат любви родителей, как результат существования семьи. So his eyes and ears and mouth came into being because of love. То есть его из-за любви все, что у него есть, пришло к существованию. Он является дуальными характеристиками Сон-Сан и Хён-Сан. Он уникален и абсолютен. And he is the harmonious union of those.
То есть он результат единства, гармоничного единства. Мужского субъекта и женского объекта. Now, in the OSTP, we see that God originally first, before original Songsang, original Hyongsang, is the unique and eternal and unchanging. Then what kind of existence? What kind of existence was he? He was the original substance of energy. За сущность он является энергией, подобной душе. А что является центром? Центром является любовь. То есть семя любви. Все Songsang aspect, the Songsang part of God and the Hyongsang part of God all came from that. So also God came about as a result of love. So, but as a result of love. Все пришло к существованию как результат любви и посредством любви. Нам надо молиться об этом. Как Божественный принцип объясняет, мы более глубоко познаем это. Нет такой концепции, как Мать-Бог в отношениях с Богом-Отцом. Есть изначальное единство Хёнсан и Сонсан, но боги сначала, как энергия была душой, душа была энергией. И таким образом эта энергия стала субъектом по отношению ко всем существующим живым существам. Because he has a original Songsang and Hyongsang, and those are unified. So why are they unified? But that is a result. It was a resulted thing. First, there was a first God, and then Songsang and Hyongsang came into being. So when you look at a seed, you look at a bean, for example. So there's a skin that surrounds it, isn't there? But if you Если смотреть на семя, but if you open it up, there are two parts to it. But if in the two parts there is a sprout. Есть две части ростка. Only sprouts one. At the end of that, there's two leaves at the end of that. Always two. So no matter what seed it is, there are always на конце ростка всегда появляются два листика. So there are two elements within that being. То есть два элемента существуют внутри одного существа. Есть корень, и есть два листочка. Не наоборот, потому что корень, он всасывает энергию жизни, и есть только один росток. Один росток. Бог один, но в нем внутри существует два элемента. То есть это энергия, подобная душе, и душа, подобная энергии.
А что является центром? Это любовь, это энергия любви. Он включает в себя все, и таким образом появляется Сон-сан и Хён-сан. Существует один, но если это раскрыть, то там есть два. Так же, как вот на конце ростка существует два листочка. А Бог тоже пришел к существованию как семя любви. Но существовало две любви. Мужская любовь и женская любовь. И так же, как два листочка существуют на ростке. Субстанциальное тело. Существует только одно субстанциальное тело, имеет две стороны, два семени. А ошибкой является смотреть на две стороны Бога и говорить, что есть Отец Бог и Мать Бог. И люди говорят, да, я понимаю. Федерация семей, все лидеры молятся как небесные родители, они не говорят Бог. Они начинают небесные родители, а потом говорят Отец. Они So how is it then that God becomes the parent? Because within the Father there are two seeds, and those seeds come out, потому что внутри Отца есть два семени. Одно становится сыном, другое дочерью. Сын и дочь, они приходят из Отца, из семени Отца. Адам становится храмом Божьим, и Ева становится его женой, они становятся субстанциальными истинными родителями. Адам становится телом Бога. А Ева, она становится Божьей дочерью. Они становятся едины, когда вырастают. Он становится отцом. А кто сажает это семя? В субстанциальной форме. Это мужчина, который сажает семя. Comes and becomes one with Adam's a substantial seed, then what Adam's seed then becomes God's seed. And then Eve, what is Eve? Семя становится едино с семенем Адама. Before God, she is the daughter, but when she is receiving that seed, she is the object partner, and Adam is the subject partner. Получает семя, она становится партнером объектом. И становится субстанциальным телом Бога, субстанциальной женой, объектом Бога. And so then the seed, by love, he plants God's seed into his object partner, who is Eve. And so then Eve, they each have their positions.
И у каждого есть своя позиция. У субъекта и объекта. Партнер-субъект — это вечный партнер-субъект. Pledge, we say that the spirit world is in the subject position, and the В обете семьи мы говорим, что духовный мир в положении субъекта. Женщина не должна чувствовать себя плохо из-за того, что она в положении объекта. Мы не можем идти против этого порядка. Мы не можем идти против этого принципа. So then, God is the subject. God is the substantial being, and Бог — это субстанциальный and then what are the attributes of Song Sang Hyung Sang? That is the positivity and negativity. So then these. And when we talk about the original positivity and original negativity being attributes, we are saying that the original internal nature and original external form are substantials. So God is eternal, but He has a mind and body. And within the there is the positivity mind and the negativity mind. And on the body as well, there's the positive part. And so this есть положительная часть и отрицательная часть. Сон Сан и Хён Сан, внутренняя и внешняя форма, и оно соединяется как гармоничное и единое объединенное тело. Now, in men and women, there are also positivity and negativity. В мужчине и жизни, и женщине также есть позитивность и негативность. А почему Адам и Ева имели позитивность и негативность внутри себя? Потому что каждый из них также должен быть гармоничным единством, субстанциальным существом. Внутри души женщины должен быть мужской и женский аспекты. Это субстанциальная форма, но также это объединенная гармоничная природа. Но человек не может быть счастлив сам по себе из-за того, что внутри есть этот гармоничный аспект. So God cannot just have men, God cannot be just a male, He has to be both. Бог не может быть просто мужчиной. Он должен иметь оба аспекта, позитивный и негативный. Потому что Бог должен чувствовать радость от общения с людьми. Но Бог — это субстанциальное единство, сущность. Of those attributes, but these are attributes of His original Song Sang, original Hyung Sang. Это изначальные атрибуты изначального Сон Сан и Хён Сан. Song Sang and Hyung Sang are the substantial bodies. But the positivity and negativity are not substantial bodies within God. They only are substantial bodies существуют в Боге и проявляются. And God created them as two, so that they could multiply. Как то, что может приумножаться. So through
through God's creation, Adam and Eve multiply and create area. So there's no area within God. В Божьем творении Бог приумножается и создает некую сферу. So each original Song and original Hyungsang both have Изначальный Сонсан и Хёнсан original positivity and original имеют изначальную позитивность и негативные атрибуты. So the original Songsang and original Hyungsang are the Изначальный essential Сонсан и attributes Хёнсан, of God, and then their они attributes are original positivity and original существенные negativity. So each of them атрибуты. have that. So then, but God Каждый Himself is из the них absolutely имеет unique позитивные и негативные аспекты. And original internal nature has the characteristics, attributes, and that is the original positivity and the original and the negativity. So within the Внутри So it is not that positivity is only an attribute of the original nature, internal nature, and negativity is the attribute of the original form. That is not what I'm saying. So both of them have each attribute. So the original Songsang, original nature, внутренней природе и внешней форме в каждой из этих частей существует позитивность и негативность. Изначальная позитивность, изначальная негативность. Both attributes of original positivity and negativity. Within the internal nature, then we have the positivity, that's being very aggressive and having fun. And the negativity, negative attribute manifests itself in terms of the sadness and passivity and so forth. And then the men have because of sexual organs, because men are men because of sexual organs. And the women have a concave sexual organ, that's why they are women. So no matter how much a man may want to become a woman, he cannot. And no matter how much a woman may want to become a man, she cannot. So what does science say today? By having an operation, you can have a sex change operation. Может быть, существуют операции по смене пола. But then what are you going to stick onto the woman's concave sexual organ? Can you do that? And can you just cut off a man's convex and dig into it, dig into the body so that he's a concave? That doesn't work. Не работает, если оперативным путем изменить сексуальные органы. And that does not produce even if they were to do that and have love, make love, they would not be able to have a child. Because если такие люди впоследствии соединяются, то невозможно создать ребенка. И если это произойдет, то через одно поколение уже не будет Let's say a woman has many sexual partners, male sexual partners, если, and then например, she's pregnant, she doesn't know whose baby that is because she's had many partners. Она не знает, кто She doesn't know, отец ее so ребенка. she says, I don't want this baby because I don't know whose it is. Она говорит, я не хочу, чтобы этот ребенок that she's using her sexual organs in a hedonistic way. Она использует свои сексуальные органы гедонистическим образом. И это невероятно страшная вещь. Сатана использует и
уничтожает наиболее ценные вещи, созданные Богом. Но лидеры, они сами это делают, они должны это предупреждать, но они это делают. Мы видим, как это появляется больше и больше. Внутри Божьей изначальной внутренней природы, характер, существуют оба аспекта. Характер и мышление, и также во внешней форме, изначальной Божьей внешней форме, тоже существуют два аспекта. Женщины отправляются в больницу. И делают пластическую операцию. Externally, what is a yang, there is a positivity, and what is a concave is a or yin or a negativity. Это тоже говорится об изменении пола. То есть женщина становится просто плоской, ничего не выпирает. При этом это некрасиво, это не приносит радости. Бог создал людей и вложил все свое посвящение этому. Вот как Он создал людей. Он создал этот замысел и привел его в исполнение. Бог вечен, и Его замысел тоже вечен. И все люди рождаются либо мужчинами, либо женщинами. То есть выпуклые или вогнутые элементы. Если женщина, когда она беременеет, она говорит: «О, вот бы это был мальчик», но это уже не имеет смысла, потому что уже это решено, будет ли это мальчик или девочка. Можно возносить молитву до зачатия, но когда зачатие уже произошло, бесполезно возносить молитву. Внутренний характер и внешняя форма, каждый из них в себе имеет положительные и отрицательные черты, аспекты. Но иногда у мужчины более женственный характер. Это может быть. Во внешней форме тоже может быть. У мужчины также присутствуют женские гормоны. И если женские гормоны становятся их больше, то он более женственно выглядит. Если это слишком много становится таких гормонов, то он даже заболеет. Должен существовать баланс гормонов, иначе тело разрушается. До 30 лет, до возраста 30 лет мужчина и женщина, у них баланс гормонов
нормальный. Но начиная с 30 лет мужчины теряют 1% мужских гормонов в год. Но женщины также начинают терять 1% женских гормонов. Мужчины теряют мужские гормоны, женщины теряют женские гормоны. Их личность уже меняется. Someone as a woman until she's 30, and she has the same level of male hormones, but the female hormones start to go down, and so when you're young, the women cannot stand up to men, but after 30, the women get stronger and stronger and stronger, and the women begin to bow женщины down молодые, their heads, они не могут выступить против мужчин. Но когда после возраста 30 лет они уже становятся более сильными. Позже женщины, не относитесь к женщинам плохо, когда они молодые, потому что с возрастом они становятся более сильными. Вы понимаете, что я говорю? Когда женщины молодые, они, может быть, не могут выступить против мужчин, но когда с возрастом они становятся более сильными, и мужчины уже должны стать за женщиной. Женщина должна следовать за мужчиной сначала, но по мере того, как она становится более взрослой, у мужчины нет выбора, как следовать за ней. И дети тоже. So in the end, there are only two. The children go away, and you just have. I have 3 sons and 1 daughter. В конце они остаются только вдвоем. У меня 3 сына и дочь. I wanted to bless all of them at once. The youngest was 17 years old. Хочу дать им благословение всем сразу, но младший только 17 лет. He asked me, how old are my children? I said, Отец спросил, сколько лет моим детям? Я сказала, что моей младшей дочери 17. А он сказал, надо, чтобы они все одновременно получили благословение. Мы были в разных странах с отцом, но встретились в Корее. Он дал благословение всем 3 моим сыновьям в один день. И сказал, я поеду в Южную Америку. Мы семьи невест имели прием на следующий день. Отец сказал, а ты поедешь со мной, уехал в Южную Америку. И сказал, как ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? А я сказал, у нас только 2 осталось. Но отец сказал, нет, вас не 2, вас 3, потому что Бог с вами. Когда мы живем, мы не знаем. Мы думаем, что мы одни, но на самом деле Бог вместе с нами. You know that about Reverend Kim Won-pil's Songwa. Вот на церемонии Сongwa он был Ким. He had a wife from a very good family. У него жена была из очень хорошей семьи. His wife was from the daughter of a minister, and его жена была дочерью священника. Очень известный поэт и ее старший брат. Старший брат started following the faith of his father, but он ушел. And he called his sister, and they went to a field.
Он позвал сестру, они пошли на поле. И спросил, сколько нас здесь? Она говорит, нас двое. А он сказал, нет, Господь тоже здесь. И с того момента его мнение совершенно изменилось, потому что он понял, что он находится в присутствии Господа. Он одевался всегда очень хорошо, потому что знал, что он в присутствии Божьем. И начиная с того момента, он начал жить жизнью веры. Вы всегда знаете, что Бог с вами. Он всегда находится рядом с нами. То есть не два человека, муж и жена, а три. Бог всегда с ними. И этот брат, он очень изменился. И отец сказал, ну, сейчас все дети получили благословение. Все дети получили благословение. Я спросил, как ты себя чувствуешь? Я говорю, ну вот только двое нас осталось. Он говорит, не двое, а трое. Бог с вами. Всемогущий Бог, Он с вами. Мы должны сделать Его нашим центром. Если у нас есть такое сердце, его сложно приобрести, если мы просто слушаем кого-то. Но если у нас появляется такое сердце, мы чувствуем, что мы хотим жить таким образом. В 1976 году я тогда был на стадионе Янки и был пастором Maple Church. Мы тогда очень много молились за его ралли на стадионе Янки. У нас было 40-дневные условия, очень серьезные, и тогда происходило много духовных феноменов. Мы слышали голос с небес. Я очень много думал о мире Шинчан. Но голос сказал, очень сложно выразить сердце Бога в падшем мире. Вот то, что я услышал с небес. Люди хотят знать о Шинчан Бога. Но можете себе представить, что в мире существует родитель, который потерял единственного сына. Что родители делают? У них ничего не осталось. Они настолько грустны, у них просто грусть. Они плачут, пока слезы не кончаются. Отец сказал, вы видели когда-нибудь такого человека? Я сказал, нет, я не видел такого человека. Но он сказал, вы должны понимать это сердце. In my unit, there was a only son, a third generation, and in Korea,
others had to go 2.5 years service in the military, but because he was the only son, third generation, he only had to serve 6 months. And he was about to leave the military 2 days Там later. была одна ситуация, But где в семье был that один evening, сын, и в армии он должен был служить всего лишь 6 месяцев senior вместо 2,5 из-за того, что officer, он был единственным his сыном. sergeant, got drunk and beat him to death. И когда сержант там напился, он его случайно убил. И мы должны были сказать родителям, что их сын погиб. Но никто не хотел это сделать. И тогда командир вызвал меня и сказал, что я должен сообщить им эту новость. Но я должен был пойти, потому что это был приказ. Это было в городе Наджу. I could hear a wailing from inside, but it was wailing, not just regular wailing, but a hoarseness in the wailing. And she grabbed him. That was the mother that I had to give these personal effects to. I came in my uniform, and so she thought я I was her пришел в son. форме, а я думала, что это я ее сын. И я сказал ей эту новость, и она просто упала в обморок. Это просто неописуемо было видеть, Тогда я понял, что это такое, когда мать теряет своего единственного сына. А как же Бог чувствовал себя, когда Он потерял Адама и Еву в саду, в Эдемском саду? Я испытал боль. Мой дом был на острове, и в старшую школу я должен был ходить в другое место, на материке. И я все время думал о том, чтобы вернуться домой. Всегда ждал этого момента. И вечером я просто ходил туда-сюда, насколько я хотел поехать домой, я сколько скучал я по дому, по родителям. Это мне было даже трудно дышать. Я так скучал по родителям. Вот я знаю это сердце. И я понял тогда, вот что они чувствуют, когда скучают по родителям. И первый раз в жизни я уехал из дома. И с того момента я стал думать больше о сердце родителей. Потому что я знал немножко о мире Шинджан. Я начал двигаться в этом направлении. И в мире творения мы можем тоже видеть это Божие сердце, Шинджан. Если мы теряем Божье сердце, Шинджан, в святых песнях, мы поем одно сердце в едином сердце, но это английский перевод, но там говорится о Шинджан. Мы поем, но не совсем понимаем смысл. Что говорится здесь? О чем здесь говорится? Говорится о Шинджан Бога, об изначальном Шинджан, об истинной любви. И мы должны быть в слезах, когда поем эту песню. И тогда мы меняемся. Без слез невозможны перемены.
Вы знаете, что такое любовь? Это когда вы скучаете по кому-то, когда вы хотите кого-то видеть. There's a longing more than and without longing we are dead people. Без вот этой тоски по кому-то мы мертвы. So the relationship of Shimjong. Вот отношение Шинджан, это сердце, которое в мире становится единым. Нам надо слышать Божье Слово не один раз, а много раз. И нам надо думать о Божьих словах, когда мы спим и когда мы едим, даже когда в туалете находимся. Нам надо постоянно думать о Божьих словах. И в конечном итоге у нас будет результат, и нет большей радости, чем искать своего Отца. Не делать то, что делают другие люди, это недостаточно. Отец сказал, что божественный принцип — это как найти одну песчинку в Тихом океане, на дне Тихого океана. Тихий океан, он очень глубокий. И это вы знаете, насколько ценен божественный принцип. Но он преподавал нам его с риском для жизни. Его слово дает нам силу и надежду. Но в 37 сейчас нет жизни и надежды, потому что они оставили слово истинного Отца. Мед приходит от пчел. И зимой пчел кормят сладкой водой. Но если посмотреть на мед, который они производят, а вместо этого им дают сладкую воду, то мед, он оседает. When it goes into the bees and it comes out, it's not real honey. It's just a sugar water honey. Это it's honey, but it's not. It's sweet and it tastes like honey, but also. Когда они перерабатывают сладкую воду, она не становится медом. Когда мы входим в Божью любовь, если мы хотим, Отец сказал, если вы хотите отражать Бога, вам нужно войти в Бога и надеть Его одежду. If you go up to your neck, but even your head and even your hair, then you'll come out golden. И Бог, Он как золотой. Если мы войдем в Него, то мы станем золотыми внешне. Если мы хотим отражать Бога, мы должны носить Его одежду, надеть Его одежду. Нам надо подумать об этом. Когда я сначала начал пастором быть, я молился, любящий Бог. Я так молился. Я думал, что все должны начинать свою молитву так: любящий Бог,
Но потом я услышал голос с небес, он говорил: как ты знаешь, что Бог — это любящий Бог? Как ты, откуда знаешь, что Бог — любящий Бог? Я был удивлен. Я не задавал вопросы, я думал, я просто так должен поступать. И после этого я не мог говорить «любящий Бог». Как я могу говорить это, если я не знаю, на самом деле, не испытывал, что Он любящий Бог? Я просто копирую кого-то. Без того, чтобы войти в эту позицию, мы не знаем, насколько это важно. Если мы знаем, что это важно, нам надо начать этого искать. Может быть, мы тоже не стоим в позиции, когда можем говорить об этом. Я надеюсь, что сегодня у вас появится возможность искать Бога таким образом. Шимджан или вождь. Это легко сказать. Но нам надо стать таким человеком, который знает Бога. Сладким, вкусным человеком, который сам испытал вот этот аромат любви. И такого человека все будут любить, потому что всем нравится такой аромат. Вот мы говорили о изначальном внутреннем характере, внешней форме. До настоящего момента мы говорили о внутреннем характере, внешней форме, который обладает, каждый из этих аспектов обладает позитивностью и негативностью. Как Бог создает мужчину и женщину по своему образу? В Бытие 1:27 мы читаем, что Бог создал человека по образу и подобию, мужчину и женщину сотворил. А какой же образ Бога? Он гармонизированное тело изначального дуальных характеристик, внутреннего характера внешней формы, изначально каждый из которых имеет свою позитивную и негативные атрибуты. Это атрибуты существуют для внутреннего характера и внешней формы. Изначальная внешняя форма — это гармоничное объединенное тело изначальной позитивности, изначальной негативности. И вот это Отец Небесный, мы называем его Небесный Отец. Он не мать, а единый Бог. Он не отец и мать. Он является родителем, но имеет два аспекта внутри себя. То есть там находится мужское семя и женское семя для того, чтобы произвести на свет сына и дочь. Когда появляются эти дети, они становятся субстанциальными истинными родителями. И в Новом Завете Отец был велик, но в завершенном Завете истинные родители пришли.
Кто такие истинные родители? Но они люди, но они видимы в воплощении Бога. Отец сказал, когда вы видите меня, вы видите Отца. Если вы видите меня, видите Отца. Ну как же это может быть? Говорили лидеры. Кто наш истинный Отец? Он наш истинный родитель. Он человек, который делает невидимого Бога субстанциальным Богом. So the song is within God, and Сон-сан в Боге — это гармоничное единство. Отсюда происходит мужчина и женщина. So in God's creation, в Божьем творении, so in the Corinthians 11:7, it says a man ought not to cover since he is the image and glory of God. 11:7, что мы представляем образ и славу Божью. So man is the image and glory of God. Что мужчина, этот человек, это образ и слава Божья. А Адам — это сон-сан, и внешний образ Бога. Он становится храмом Бога. Почему он становится храмом Бога? Потому что Бог приходит к нему. Он становится домом, в котором живет Бог. Но мы думаем, что храм — это дом, но нет, храм — это человек. Мы называем это скинией, но Иисус пришел как субстанциальная скиния. И это церковь, святилище, sanctuary, это скиния. А Отец является настоящей скинией, субстанциальной скинией. He also has a responsibility, and everyone who follows him also has a responsibility. У нас у всех есть ответственность. By accomplishing that responsibility, to become a real human being. После того, как мы выполняем эту ответственность, мы становимся истинным человеком. And when God, the Bible says that God created man, He created Adam. And he created him, man and woman. В Библии говорится, что Бог создал мужчину и женщину, Адама и Еву. И у каждого из них есть душа и тело. Душа мужчины и душа женщины, объединяясь, они происходят от Бога. И тогда, когда они вступают в брак, то душа Адама и душа Бога становятся единой. И Божья душа и душа Адама становятся едины. Но это не одна душа, это просто две души, которые становятся едины. А потом душа Адама и Евы соединяются вместе, чтобы стать единым телом. А в браке двое становятся одной плотью посредством взаимодействия половых органов. И любовь Божья между Адамом и Евой встречается в одной точке. И если они не становятся едины, то все ломается.
Отец слышал с небес, что любовь путешествует по прямой линии. Когда под 90 градусов вертикальная и горизонтальная любовь встречаются, если они не под 90 градусов встречаются, а под 45, то та точка, где вертикальная и горизонтальная любовь встречаются, это сексуальные органы, насколько они бесценны. Адам и Ева, когда их душа становится едина с душой Бога, и тела становятся едины в браке, чей брак это? Это брак Божьего тела, и душа и уже едина с Богом. Это душа Бога. И брак — это брак Божьего тела. Первая брачная ночь — это первый опыт сексуальных отношений. Это Бог приходит в этот момент. Когда мы рождаемся на земле, когда у нас есть дети и внуки, когда мы возвращаемся в духовный мир, мы все становимся сыновьями и дочерьми Бога, потому что мы все произошли от Божьего семени. Ваши родители в духовном мире, они не ваши родители. Они вам дали рождение в физическом мире, но в духовном мире мы все становимся сыновьями и дочерьми Бога. И мои дети тоже будут сыновьями и дочерьми Бога. На земле у нас есть бабушки, дедушки, внуки, правнуки, но мы все молимся Богу как нашему Отцу, потому что мы все произошли от одного Бога. И если бы было два, то все было бы разделено на сторону отца и матери, и они бы сражались. У них были бы разные цели. Но на самом деле Бог должен быть один. Изначальная субстанция, она едина. Но сейчас я могу понимать, почему Отец так много говорил о Боге, как о чем одном, одином. Я в этом контексте. Это не божественный принцип, а изначальный божественный принцип учится. Если это против того, что говорил Отец, мы не должны это повторять. Я говорю вам это очень серьезно. Отец очень серьезен. Церковь Объединения была утверждена Богом на основании 6000 лет. И Отец со слезами восстановил это основание, чтобы решить все проблемы нашего мира. Они должны быть решены. Мы должны понимать это сердце. Мы должны измениться. Даже 100 человек, находящих здесь, они скажут Богу: «Ты наш Отец». Может быть, кто-то взывает к Нему из положения слуги слуг, кто-то из положения
слуги, кто-то из положения сына. Неважно, в каком положении мы находимся, мы обращаемся к нему как к отцу. Может быть, по-разному понимаем. Это из-за нашей позиции. Из-за сердца, из-за истинной любви. Если бы не было Шимджан внутри меня, он бы слышал наши молитвы только на уровне нашего Шимджан. Но не только внешнюю форму, нам нужно иметь внутренний характер и отражать изначальную субстанцию Шимджан. Мы все должны быть похожи на Бога всегда. У каждого есть первородный грех, поэтому нам нужен Мессия. Нам нужен Мессия каждому. Сегодня нам надо глубоко об этом подумать. Брак Адама и Евы был браком Бога. И во всех трудах, собранных во всех словах Отца, есть это объяснение. Душа объединяется с Богом, и Адам и Ева едины в теле, они становятся семьей Адама и Евы, и тогда душа становится душой Бога. И тогда муж и жена соединяются внутри, они становятся телом Бога. И душа этой семьи — это Божья душа. И такая семья будет основным элементом сотворного мира. The 294, page 294, volume 294. На странице 294. Volume 294 of Father's words. But without knowing this, well, they say, "Oh, Reverend, you are saying something that's not in the principle, not in the divine principle." They say. Может быть, вы скажете, что я не божественный принцип преподаю. Нет, я все время ссылаюсь на слова Отца. Он учил нас о Боге. Кто такой Отец? Кто Он? Только Сын знает Отца. Мессия пришел, и Он учит нас об Отце напрямую. Он создал Адама, а из Now, the Family Federation is saying that Father had the original sin, mother not, and that the Father was the Messiah only after сейчас в Федерации семей говорится, что Отец имел первородный грех, а мать нет. И только в возрасте 16 лет изначальный первородный грех был устранен, тогда он стал Мессией. Из-за нее он был способен достигнуть совершенства. Какая ерунда, то, что они говорят. Они жили вместе 50 лет.
Я знаю Его лучше, чем кто-нибудь. Его воля — моя воля. Он един с Богом. Я едина с Ним. И таким образом я становлюсь единой с Богом. Вот эта логика. Что вы думаете по поводу этого? Если бы это неправильно. Как сын, то, как он говорит о своей матери. Если бы я тоже так говорил, кто бы так, что бы вы думали? Дети, он должен говорить так, потому что никто другой так не говорит. Люди, которые его представляют, они тоже должны это говорить. Потому что они его представляют. Пожалуйста, не идите этим путем, идите этим путем. Это истинные, почтительные дети. Нам нужно иметь такое понимание. Даже враг может быть прощен. Мы не можем изменить то, что она делает. Никто не может поставить условия искупления за нее и пройти этим путем. Она должна пройти этим путем. Это ее ответственность. Путь Мессии, он тоже такой же. Бог даже не может пройти путем Мессии за него. И то же самое истина для нас. Есть доля ответственности Бога, есть доля ответственности людей. И нам надо понять, какова доля нашей ответственности. Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Бога, имеют сексуальные органы. Мы имеем сексуальные органы не в нашей душе, а в нашем теле. И Бог также имеет сексуальные органы не в своей душе, но в своем теле. Но Божьи сексуальные органы, они представлены в виде мужского сексуального органа. Позитивность и негативность, они вместе, и в Сонсан, и в Хёнсан есть это позитивность и негативность. Почему? Для гармоничного единства. Только гармоничное единство может принести радость. Вот почему Отец создал Адама и потом Еву. Если есть сын, то должна быть и дочь. То, что мать провозглашает, январь, 6 января — это не день рождения истинных родителей. Отец стал Мессией 7 апреля 1975 года, в соответствии с ее учением. Он должен праздновать свое рождение 7 апреля в соответствии с ее логикой. А 6 января — это только день рождения матери. Я думаю, что люди, которые рядом с ней находятся, должны ей указать на это. Но мне интересно. Вы понимаете?
Мы даже меняем день рождения Мессии таким образом. This is incredible. Это невероятно. We're shaking the roots of the unificationism. Мы сотрясаем самые корни унификейшнизма. Люди, которые называют себя учеными Божественного принципа, они просто продали свои позиции как ученых. Они предают Отца, они идут против Него. Они знают, сколько они изучали принцип, но они все равно не знают принцип. Неважно, сколько они изучали его. Как насчет вас? А как насчет вас? Может быть, есть что-то, что я не знаю. А Отец учил меня. Но сегодня мы вот это способны услышать. Я могу сказать перед вами, стоять перед вами с уверенностью, потому что Отец меня этому учил. Для того, чтобы все передать, мне нужно очень много времени. Вот так мы живем. Почему существует сейчас так много замешательств? Они называют вас непринципиальной группой. Но они говорят, что вы идете по неверному пути. They've already removed me from the association of retired pastors. Уже меня исключили из ассоциации пасторов на пенсии. Но я был пастором в течение всей моей жизни. But because I went to a group and gave education to a place where they say that is an unprincipled group, they refused to give me a certificate as a retired pastor. Они из-за того, что я теперь принадлежу группе, которую они не признают, они не хотят мне дать свидетельство, что я пастор на пенсии. Но мне не нужен ваш сертификат, потому что мне и не нужно от них ничего. You're sitting here as they call you unprincipled group. Сидите здесь и представляете непринципиальную группу. People who are going against the principle are calling others unprincipled. Но люди, которые идут против принципа, они называют других непринципиальными. So this kind of content. So вот такое содержание. We don't just fire this off as like artillery shells, but instead of doing that, we need to explain to them. We need to explain to them how they are wrong and what they need to do. Объяснять им, почему они не правы. Они отрицают принцип. А если они отрицают то, что мы говорим, они отрицают принцип, отрицают Отца. Один за другим. Нам нужно объяснять им. Это не наше знание. Это слова Отца, они должны это понимать. Если бы Отец был здесь, то никакого бы замешательства не было. Но из-за того, что Отца нет, но Его слова, они вечны. А Его тело не было вечным, но слова Его вечны. Всегда будет какой-то представитель Отца на земле. А может быть, настоящее тело, представительное тело тоже когда придет в духовный мир. Но всегда будет представитель истинного Отца на земле. Это столб, соединяющий небеса и землю. So through the words that we educate that, через and we need to teach that слова, through the words. Otherwise, our descendants will. Через слова надо учить наших потомков. А как же потомки могут следовать, если мы их не научим?
к какому завершению я прихожу. So men and women of sexual organs of men and women, Сексуальные органы on the mужчины и physical body, женщины and so also the God's sexual organs присутствуют только в are embedded физическом теле, in his physical body, and not in his physical body, а his body. также и сексуальный So the орган first Бога cause присутствует в of его the физическом original теле. substance of the principle Изначальная is субстанция Божественного one Принципа God, and when that — это единый appears Бог, as который проявляет себя characteristics, and they через дуальные характеристики. and they are, but men and women are created differently according to sex. Мужчина And и so then he'll женщина just go through this very созданы quickly. So различными. Я is сейчас очень the быстро. harmonious union of Это original гармоничное positivity and negativity, единство, and we call him Father because he позитивности is и in the subject body негативности. position. А отца мы называем, то есть We Бога мы call him the называем Father отцом, God, потому что он стоит в положении and in the Old Testament age, субъекта, we called him the отца. Jehovah God. А And может because of быть, в the Ветхом law, Завете мы называли and его a Иегова, certain order, Иегова. and so we called him in that way. But in the New Testament age, Jesus Но referred to God as his Father, and he said that he в was the Son Завете of Иисус God. называл Бога And Отцом, а себя Сыном. this was the gospel among gospels within Это the New Testament age. благая весть среди всех благих And in the вестей. New Testament age, we have В true Новом parents who come, Завете, and that the когда Father is пришли still, истинные God is родители, still Father, and мы говорим, что we Бог — call это him все еще Father God, Отец, God our Father. и мы But называем его Богом Отцом. But then the God that takes on the body of true parents, Бог because he is our incorporeal true занимал Father. тело истинного Отца. That true parents. True parents we need to understand true parents. Нам надо We think понимать, что that такое true истинные parents is родители. father and mother, but that is not the case. Истинные родители — это отец и мать, Who is true но parents? не это True father is главное. true parents. Кто истинные родители? Father, Истинный in родитель Father's — words, это it is written this way. отец. In volume Его 280, page 77, слова he таковы. spoke this in November 1st, in 1996. В Says the Reverend Moon's 1996 official году, name, 1 ноября, он сказал the это. official name of Reverend Moon, the name that Father, that the God gave me is Изначально true parents. имя, true parents is the которое name Бог дал that God gave to our true преподобному Father. Муну, это истинные родители. God gave Father a name, and that name was true parents. So Father is true Истинный, parents. Бог дал So истинному Отцу имя, это имя истинные родители. So he's the male А он that founded woman субстанциальные on earth, истинные родители. and Он he мужчина, он has нашел to go with her женщину на on земле. the Он to the substantial true parents, and the person who was chosen to do that was a Этот человек был mother. избран, чтобы But she поступить has to go подобным that path, образом. centering on Father. Мы должны She идти cannot этим leave the путем, Father. основываясь на Отце. It is not a path that she has to follow Father on that path. It is not the other way. It is not the Father И following Mother. мать So we должна need to следовать understand за this отцом, а не correctly, наоборот, correct отец path of должен faith. следовать за матерью. All right, so let's stop here, and let's Давайте have a prayer. сейчас остановимся. Yes, there will be another lecture after dinner at Еще 6 будет o'clock, одна лекция после and ужина в 6 that will be часов. our final lecture today. So Это будет последняя лекция сегодня.